गुड मॉर्निंग। गए वखत आपणे स्वाध्याय 1 में एक्जाम्पल नंबर 7 सुधी जोया था। हवे एक्जाम्पल नंबर 8। तो एक्जाम्पल नंबर 8 में शू कह्युं के एक्स ए आपेल अरिक्त घन छे, एटले एक्स एक घन आपेलो छे। एक्स ना तमाम उपगणोना घन पी एक्स नो विचार करो तो पी एक्स पर संबंध आर नीचे प्रमाणे छे। पी एक्स ना उपगणो ए अने बी माटे ए सबसेट ऑफ बी तो अने तो ज ए आर बी। एटले अहींया तमारे संबंध जे आपेलो छे आर ए तमारे पी एक्स उपरनो छे। आर संबंध पी एक्स परनो छे। बीजो ए आर बी। ए आर बी एटले शू? तो आ जे संबंध जे छे ए अथवा तो आ रीते आपणे लखी शकीए आर इज इक्वल टू ए बी के जेथी ए सबसेट ऑफ बी। आज ए और बी लेवाना है बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। ए सबसेट ऑफ बी थतो होय तो आज ए बी से घटक ए आर में होय। ए सामा होय? आर में। तो आ जे छे ए साम्य संबंध छे के नहीं ए तमारे चकासवानुं छे। हवे ध्यान राखजो खास। तो पी ऑफ एक्स एटले शुं छे? तो दाखला तरीके आपने एक्स बराबर 1, 2 और 3 आपेला है। एक्स बराबर 1, 2, 3 आपेला है। हवे आपणे आना उपगणो जोईए छे। हवे उपगणो केटला मळे? तो उपगणोनुं सूत्र है 2n घात। जो कोई पण घर आपेलो होय एमां n सभ्यो आपेला होय तो एना उपगणोनी संख्या आपणे 2n थाय। अहींया आपणे 3 सभ्यो आपेला छे तो एना उपगणो केटला मळे? तो 2 एटले 8 उपगणो मळे आपणने। केटला मळे? 8। अने आ जे 8 उपगणो छे एमां पहेलो खाली गण होय, पछी एक सभ्यवाळा होय। 1, 2, 3, पछी 1, 2, 1, 3, 2, 3 अने 1, 2, 3। आ जे छे आपणने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अने 8 आ एना आपणे उपगणो मळ्या। अने आ जे उपगणो छे एनो आखो एक घन बनावी दઈએ आखो तो एने आपणे कहीए छे पी ऑफ एक्स। एटले आ जे छे ए एक्स नो घात घन कहेवाय छे। एक्स नो शुं कहेवाय छे? घात घन। तो अहींया जे आर संबंध छे ए पी एक्स परनो छे एटले घात उपरनो छे। एक्स जे छे अहींया नॉट इक्वल टू खाली घन। एक्स खाली घन नथी एटले एमां कोई सभ्यो हशे आ रीते। अने पी एक्स परनो संबंध छे आपणे आना उपरथी लेवानो छे, बरोबर? आमां तो कोई पण दाखला तरीके आपणे एक लईए तो आ एक अने एक आपणे आ लईए तो आ ए बराबर 3 लई लईए અને बी बराबर 1 અને 3 લઈએ તો જો અહીંયા ए सबसेट ऑफ बी થાય। ए सबसेट ऑफ बी कोने कहेवाय? तो ए ना तमाम सभ्यो बी में होय तो एने ए सबसेट ऑफ बी कहेवाय। અહીંયા जो ए ना तमाम सभ्यो એટલે 3 જ છે એ આખો આમાં છે જ 1 અને આમાં 3 આવી જ જાય છે તો ए सबसेट ऑफ बी છે અહીંયા। અને એ નોટ सबसेट ऑफ बी क्यारे कहेवाय? दाखला तरीके आ 2 છે, बरोबर? ए आमां नथी तो आने आपणे ए लईए ने आने बी लईए तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी थाय। पछी दाखला तरीके आपणे सी बराबर लईए अहींया 2 અને 3 लईए तो ए सबसेट ऑफ सी थशे, बरोबर? हवे बी और सी विषे शू कही शकाय? तो बी ना बधा ज घटको सी में छे तो नहीं, 3 छे पण 1 छे नहीं, एटले बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी कहेवाय। बी सबसेट सी नो नथी, नॉट इक्वल टू सबसेट छे। एटले अहींया टूंकमां के आनो मतलब शुं? तो ए बी
એના બધા જ ઘટકો બીમાં હોય તો એ સબસેટ ઓફ બી થાય, એવો સંબંધ અહીંયા આપેલો છે. તો આના એ બી બિલોંગ્સ ટુ શું છે? પીએક્સ. તો આ જે છે એ કેવો સામ્ય સંબંધ છે કે નહીં એ તમારે ચકાસવાનું છે. તો સામ્ય સંબંધ માટે આપણે પહેલા સ્વવાચકતા લઈએ. તો સ્વવાચક, હવે સ્વવાચકમાં આપણને ખબર જ છે કે દરેક ઘન હોય એ પોતાનો તો ઉપગણ હોય જ. દાખલા તરીકે 1 3 છે તો સબસેટ ઓફ 1 3 થાય જ. એટલે દરેક ઘન પોતાનો ઉપગણ છે, આ ઉપગણનો નિયમ જ છે. તો અહીંયા તમારે દરેક એ બિલોંગ્સ ટુ પીએક્સ આમાંથી આપણે લઈએ માટે એ સબસેટ ઓફ એ સાચું જ છે. તેથી એ બિલોંગ્સ ટુ આર. એ શામાં હશે? આરમાં. તેથી આર સ્વવાચક છે. બીજું સંમિત માટે. તો સંમિતમાં જોઈએ આપણે દાખલા તરીકે આપણે આ જ લઈએ 1 3 લઈએ અને આ લઈએ તો એ સબસેટ ઓફ બી થાય, પણ બી સબસેટ ઓફ એ થતો નથી. બરોબર? તો અહીંયા કોઈ પણ ઘન લઈએ આપણે તો એ સબસેટ ઓફ બી થશે, એના બધા જ ઘટકો બીમાં છે, પણ બીના બધા જ ઘટકો એમાં હોય પણ ખરા અને અમુક વખતે ન પણ હોય. ક્યારે હોય? જ્યારે એ બરાબર બી હોય તો એ ને બી બંને સરખા લઈએ તો એ સબસેટ ઓફ બી એ થાય અને બી સબસેટ ઓફ એ પણ થાય, કારણ કે બંને સરખા છે. તો આવું ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે સમાન ઘન આપેલા હોય તો જ, નહીતર થાય નહીં. એક થાય ને એક રહી જ જાય. તો અહીંયા તમારે સંમિત થશે નહીં. તો અહીંયા આપણે લઈએ, ધારો કે એ બરાબર આપણે લઈ લઈએ કોઈ 1 2, બી બરાબર 1 2 3 લેતા એ સબસેટ ઓફ બી, પણ બી ડઝ નોટ સબસેટ ઓફ એ. તેથી અહીંયા એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર, પણ બી એ does not belongs to R. તેથી R સંમિત નથી, સંમિત થાય નહીં. હવે પરંપરિત લઈ લઈએ. તો પરંપરિત તો થવાનું જ છે. પરંપરિત તો એમાં આપણે 3 લઈએ. દરેક એ બી સી બિલોંગ્સ ટુ પીએક્સ માટે એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર અને બી સી બિલોંગ્સ ટુ આર. આપણે એ બી અને બીસી એ શામાંથી લીધા? આરમાં. હવે શું બતાવવાનું છે અહીંયા? તો એસી પણ આરમાં બતાવો છે. ચલો, એ બી આરમાં છે એનો મતલબ એ સબસેટ ઓફ બી, અને બીસી આરમાં છે એનો મતલબ બી સબસેટ ઓફ સી. હવે જો યાર એના બધા જ ઘટકો બીમાં છે, બીના બધા જ ઘટકો સીમાં છે, તો એના બધા જ ઘટકો શામાં હોય? સીમાં તો હોવાના જ છે, કારણ કે આમાં હોય તો એના એ જ સભ્યો આમાં પણ છે જ. એટલે એ સબસેટ ઓફ સી. તેથી એસી બિલોંગ્સ ટુ આર. તેથી આર પરંપરિત છે. એટલે અહીંયા તમારે સ્વવાચક અને પરંપરિત થાય છે, પરંતુ સંમિત થતો નથી જો સબસેટ આપ્યા હોય તો. હવે પ્રક્રિયા આપી છે સ્ટાર.
एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 एम आपी है कि स्टार जे है px क्रॉस px टेन्स टू px आपेला है ए स्टार बी बराबर ए छेद बी दरेक ए बी बिलोंग्स टू px। तो साबित करवानुं छे कि x ए आ क्रिया माटे तटस्थ घटक छे एटले अहींया तमारे आ जे x आपेलो छे ए तटस्थ घटक बतावવાનો छे अने द्विक क्रिया स्टार ने सापेक्ष px मां केवल x जे छे ए ज व्यस्त संपन्न छे बीजुं एके छे नहीं। हवे ध्यान राखजो या खास कि x बराबर आपणे 1 2 અને 3 લઈએ છે तो p ऑफ x बराबर आपने मळे छे एक खाली गण 1 2 3 1 2 2 3 1 3 અને 1 2 3 आटला मळे। आ जे छे ने ए आखो x ज छे। शुं छे? x। हवे अहींया तमारे स्टार प्रक्रिया केवी छे तो कोईपण बे ए px मांथी अहींयाथी आपणे कोईपण बे पसंद करीए गण तो एनो छेद गण लेवानो छे। एनो शुं लेवानो छे? छेद गण। हवे आपणे तटस्थ घटक शोधवो छे तो तटस्थ घटक माटे पहेला तो तटस्थ घटक माटे आपणे लेवुं होय तो धारी नाखीए के धारो के तटस्थ घटक हवे जो अहींया घननी वात चाले छे एटले आपणे स्मॉल ई नथी लेता कैपिटल ई लईए ई बिलोंग्स टू px छे। आ ई शुं छे? तटस्थ घटक छे। हवे आ ई तटस्थ घटक होय तो a स्टार ई बराबर ई स्टार ए थाय। हवे आ पहेला लईए आपणे एना उपरथी जोईए। हवे ए स्टार ई बराबर ए लेता चलो आ लईए तो शू थाय तो ए छेद ई बराबर ए। हवे छेदगण ज्यारे आपणे कोईपण बे गण विषे करता होईए तो एना ए ज सभ्य एटले अहींया ए ज मळे छे। एनो मतलब ई जे छे ए करता केवो हशे? मोटो हशे। दाखला तरीके छेदगण एटले आपणे खबर होवी जोईए। दाखला तरीके ए बराबर 1 2 5 7 है, बी बराबर 2 3 4 6 7 है। तो ए छेद बी आवुं आपणे लखवुं होय तो छेदगण कोने कहेवाय ए खबर होवी जोईए। तो छेदगण एटले शुं? तो ए अने बी बंनेमां आवता होय एवा सभ्यो, ए अने बी बंनेमां आवता होय एवा सभ्यो। तो ए अने बी मां बंनेमां आवता होय एवा सभ्यो कया छे? तो अहींया 2 અને 7। तो 2 અને 7 છે એ a છેદ b છે, a છેદ b અને a योग b બરાબર કેટલા થાય? તો a योग b એટલે બંનેમાં હોય એવા બધા જ લઈ લેવાના। તો બધા લઈ લઈએ આપણે તો 1 2 3 4 5 6 7 આખો આવી જશે આપણને, આખો આવી જાય। तो अहींया तमारे ए छेद ई बराबर ए है। हवे जोजो अहींया आपणे एक सी लईए 1 2 3 4 5 7। तो ए छेद सी शू मळे आपणने? ए छेद सी। तो बंनेमां होय एवा 1 છે 2 છે 5 છે ने 7 1 2 5 7 आ शू मळे छे आपणने? ए। એટલે એ છેદ સી બરાબર એ ક્યારે થાય? આવું ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે અહીંયા જો છેદગણ હોય તો નાનો ઘન આવે, છેદગણ હોય તો શું આવે? નાનો ઘન।
અને યોગ ઘન હોય તો મોટો ઘન થાય, મોટો ઘન હોય એ આવે. તો અહીંયા તમારે એના એ જ સભ્ય મળે છે, પણ ક્યારે? તો આ જે છે બંને સરખા હોય તો. એટલે અહીંયા તમારે એ કરતા સી મોટો જ હોય, એ કદી નાનો હોય નહીં. તો અહીંયા તમારે જો પીએક્સમાં એવો કયો ઘટક છે જેમાં બધા જ ઘટકો આવી જતા હોય? તો એક આ એક જ છે, 1 2 3. જો આ પણ આનો થઈ જાય ઉપગણ, આનો પણ ઉપગણ, બધા જે છે એ એમાં આવી જાય. એટલે અહીંયા તમારે ઈ બરાબર x હોય તો જ આ સત્ય છે, નહીંતર સત્ય થાય નહીં. ઈ અહીં ઈ બરાબર x માટે જ આ સત્ય છે, બીજા ઘન માટે સત્ય થાય જ નહીં. દાખલા તરીકે હું આ લઉં 1 અને 3, આ ઈ લઉં, ઈ બરાબર આ લઈ લઈએ, તો અહીં આપણે આનો અને આનો છેદગણ કરીએ 1 અને 2, આ એ લઈ લઉં, તો આનો જવાબ શું આવે? તો બંનેમાં હોય એવા તો કયા આવે? ફક્ત એક જ આવે. આ તમારે એ આવશે નહીં, એ આવે નહીં. પરંતુ અહીંયા હું 1 2 અને 3 લઈ લઉં, તો તમે અહીંયા કોઈ પણ મૂકી શકો, એના એ જ અહીંયા આવે. દાખલા તરીકે આનો નાનો છેદગણ કરો તો શું આવે? તો 1 અને 2, 1 અને 2. એટલે એ પોતે આવી જ જવાનો છે, એ પોતે આવી જવાનો. એટલે ઈ બરાબર x માટે જ આ સત્ય છે, બીજા એકે માટે સત્ય નથી. હવે આવું થાય છે પાછું એ જોઈ લઈએ. હવે ઈ સ્ટાર એ બરાબર ઈ છેદ એ, અને આમાં તમારે ઈ બરાબર x લઈએ આપણે, એટલે અહીંયા x છેદ એ. તો x છેદ એ એટલે શું થાય? તો એ પોતે જ થાય. કેમ? કારણ કે x એ મોટામાં મોટો ગણ છે, એનો આ સબસેટ છે. તેથી ઈ બરાબર x એ તટસ્થ ઘટક છે. ઈ બરાબર x એ શું થાય? તટસ્થ ઘટક. હવે ધ્યાન રાખજો યા ખાસ, આ તો છેદગણ હતું તો એના એ જ આવ્યો, એ આવ્યો બરોબર. હવે યોગગણ હોય, આ છેદગણની જગ્યાએ શું હોય? યોગગણ. તો અહીંયા તમારે તટસ્થ ઘટક કયો થાય? તો યોગગણનો તટસ્થ ઘટક એટલે કયો થાય? તો ખાલી ઘન. જો છેદગણનો તટસ્થ ઘટક એટલે એ ઘન પોતે x આખો જે હોય. જ્યારે છેદગણનો તટસ્થ ઘટક યોગગણનો તટસ્થ ઘટક લેવો હોય, દાખલા તરીકે અહીંયા 1 છે, યોગ ખાલી જગ્યા કરું તો એના એ જ આવે. તો અહીંયા તમારે 5 લખવો પડે, નહીતર 1 સાથે તમે આ લખો તો 1 3 થઈ જાય. યોગગણ એટલે બધું ભેગું કરવાનું છે. આ લખો તો 1 3 થઈ જાય, એટલે તમારે ખાલી ગણ જ લખવો પડે અહીંયા. તો યોગ ક્રિયા હોય, જ્યારે અહીંયા છેદ ક્રિયા છે એની જગ્યાએ યોગ ક્રિયા હોય, તો અહીંયા ઈ બરાબર શું લેવું પડે? ખાલી ગણ લેવું પડે. એટલે પરીક્ષામાં કદાચ છેદ ક્રિયાની જગ્યાએ યોગ ક્રિયા આપી હોય તો અહીંયા તમારે ખાલી ગણ થઈ જાય. બરોબર. હવે વ્યસ્ત ઘટક. ચલો વ્યસ્ત ઘટક માટે આપણે ધારી નાખીએ. ધારો કે એ નો વ્યસ્ત ઘટક બી છે, તેથી એ સ્ટાર બી બરાબર, અથવા તો એ નો વ્યસ્ત ઘટક એ ઇનવર્સ લઈ લો, તો એ સ્ટાર એ ઇનવર્સ બરાબર ઈ. એટલે એ છેદ એ ઇનવર્સ બરાબર અહીંયા તટસ્થ ઘટક તરીકે આપણે શું આવ્યું? x. બરોબર. હવે અહીંયા આપણે બે ઘન લેવાના છે, એનો છેદગણ કરો તો x જ આવે. એટલે છેદગણ તમારે આ લાવવાનો છે દાખલા તરીકે. તો આમાંથી કયા બે ઘટકો તમે લઈ શકો?
ए ने बी तरीके शुं लई शको तमे आ ए अने ए इनवर्स तरीके तो आमांथी तो एक के ना लई शकाय दाखला तरीके 1 3 लईए आपणे हवे 1 3 नो अहींया छेदगण कोनी साथे करूं तो अहींया 1 2 3 जवाब आवे तो आना करता जो छेदगण होय तो आना करता कदी अहींया मोटो जवाब आवे नहीं तो ए एक के माटे अहींया शक्य नथी फक्त एक ज माटे शक्य है 1 2 3 लઉં अहींया छेद 1 2 3 लઉં तो ज तमारे अहींया 1 2 3 आवे नहींतर बीजा एक के माटे शक्य छे नहीं तो आ अहींया लखी नाखवानुं जे ए बराबर ए इनवर्स बराबर एक्स माटे ज सत्य छे तेथी फक्त एक्स नो ज व्यस्त घटक एक्स मळे बीजा एकेनो थाय नहीं एटले अहींया तमारे व्यस्त घटक मळशे पण फक्त कोनो मळशे एक्स नो ज मळशे ज्यारे योगगण होय तो अहींया ए खाली गण आवशे अहींया शुं आवशे खाली गण कारण के अहींया खाली गण छे હવે ખાલી ગણનો યોગગણ કોની સાથે કરો તો ખાલી ગણ સાથે કરો તો જ ખાલી ગણ આવે બીજો એક લઈ શકાય નહીં એટલે અહીંયા તમારે છેદગણ હોય તો તમારે x આવે એનો વ્યસ્ત ઘટક x જ બને જ્યારે યોગગણ હોય ત્યારે ખાલી ગણ આવશે એટલે આ જે છે એ એક્ઝામ્પલ નંબર કયો છે 9 एग्जाम्पल नंबर 10 तो 10 में तमारे दाखला तरीके ए इज इक्वल टू आपेला है 1 2 3 n सुधी तो आ तमारे ए थी ए सुधीना तमाम व्याप्त विधियोनी संख्या शोधो हवे ध्यान राखो ए बराबर n घटको छे तो तमारे ए थी ए उपरना व्याप्त विधियोनी संख्या शोधवानी छे बरोबर हवे ध्यान राखो ए अहींया आई लई लईए ए आई बराबर तो दाखला तरीके a1 लईए तो एक एक घटक हशे तो एक एक घटक होय तो धारो जो i बराबर 1 तो a1 बराबर एमां फक्त 1 ज घटक होय तो व्याप्त a1 में एक एक होय तो एमां दाखला तरीके अहींया एक छे a अहींया a1 छे अहींया एक एक घटक होय तो व्याप्त विधेय केटला मळे एक ज मळे बे बे होय घटको दाखला तरीके 1 2 होय अहींया 1 2 होय तो व्याप्त विधेय केटला बनावी शकाय तो एक आम जोड़ी नाखो तो मळे बीजो कदाच आ अहींया जोड़ाय ने कहींया जोड़ाय तो मळे पछी त्रीजो मळे नहीं एटले एक एक घटक होय तो एक मळे बे होय तो बे मळे त्रण होय तो अहींया त्रण घटक होय ने अहींया त्रण होय तो केटला मळशे 6 केटला 6 तो ए रीते a1 बराबर अहींया लईए तो तेथी a1 पर व्याप्त विधेयनी संख्या 1 फैक्टोरियल करी नाखो एटले 1 जो i बराबर 2 तो a2 बराबर केटला थाय तो 1 2 बराबर तेथी a2 पर व्याप्त विधेयनी संख्या बराबर 2 फैक्टोरियल एटले 2 फैक्टोरियल एटले 2 गुण्या 1 जो i बराबर 3 तो a3 बराबर 1 2 3 तेथी a3 पर व्याप्त विधेयनी संख्या
કેટલી આવશે આપણને 3 ફેક્ટોરિયલ, એટલે કે 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 બરાબર 6. આ જ રીતે જો I બરાબર n તો an બરાબર કેટલા થાય તો 1 2 3 આપણે જે લેવાના છે એ. તેથી an પરની ના વ્યાપ્ત વિધેયની સંખ્યા બરાબર n ફેક્ટોરિયલ. કેટલા? n ફેક્ટોરિયલ. અહીંયા જોજો આપણે આ આગળ લઈ જ લીધેલું છે 1 2 3 4 5 હોય, અહીંયા પણ તમારે 5 હોય તો એકને આપણે 5 રીતે જોડી શકીએ. હવે દાખલા તરીકે આ અહીંયા જોડાઈ ગયું હોય તો આ 2 ને આપણે 4 રીતે જોડી શકીએ. આમ જોડાઈ ગયું હોય તો 3 ને આપણે 3 રીતે, પછી 2 અને 1, આટલા આપણને એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ થાય. કેટલા થાય? 5 ફેક્ટોરિયલ. જો સરખા આપેલા હોય તો, એટલે અહીંયા તમારે n સભ્યો હોય એમાં તો એના વ્યાપ્ત વિધેયની સંખ્યા કેટલી મળે આપણને? n ફેક્ટોરિયલ. આ સૂત્ર પણ એક યાદ રાખવાનું. આપણે આગળ સંબંધમાં આપણે જોયું તો કે અહીંયા કદાચ ઓછા ઘટક હોય ને અહીંયા વધારે ઘટક હોય તો પણ એના વ્યાપ્ત વિધેયની સંખ્યા આપણે કહી હતી, બરાબર. પછી અહીંયા વધારે હોય ને અહીંયા ઓછા હોય તો કેટલા બને એ પણ આપણે કહેલું છે આગળ. એટલે એ એક્ઝામ્પલ એક છે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 11, આ 10મો હતો, એમાં કંઈ બહુ છે નહીં. એ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ ઘરમાં આપણે n ઘટકો હોય તો એના વ્યાપ્ત ઘટકો આપણને કેટલા મળે. એક્ઝામ્પલ નંબર 11. 11 માં s બરાબર આપેલા છે abc, t બરાબર આપેલા છે 1 2 3. જો અસ્તિત્વ હોય તો નીચે આપેલા વિધેય f s થી t માટે f વિધેય છે s થી t પરનો. એમાં પહેલો નંબર f a3 b2 અને c3. તો આ જે વિધેય છે f એનું પ્રતિવિધેય આપણે મેળવવાનું છે. હવે જો અહીંયા તમારે કે દરેક ઘટક છે એ અલગ અલગ છે. અહીંયા જોજો f a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય? 3. આ રીતે લખી શકે. f b બરાબર 2, f c બરાબર 3. હવે દરેક અલગ અલગ ઘટક સાથે જોડાયેલા છે અને આમાં 3 ઘટકો અને આમાં 3 ઘટકો. એટલે આ જે f છે એ એક એક અને વ્યાપ્ત થાય. જો એક એક અને વ્યાપ્ત ન થાય તો એનું પ્રતિવિધેય મળે નહીં. તેથી f એ એક એક અને વ્યાપ્ત છે અહીંયા, કારણ કે આનો જે છે તમારે અહીંયા 1 છે. f પહેલા 3 2 અને 1 છે. અહીંયા 3 છે, અહીંયા 2 છે ને અહીંયા 1 છે, બરાબર. એટલે અલગ ગમે તે લઈ શકો. આનો જો વિસ્તાર અહીંયા 3, વિસ્તાર કેટલો થશે તો 1 2 અને 3. અને અહીંયા વિસ્તાર અને સપ્રદેશ કેવા થઈ જશે? સરખા, એટલે વ્યાપ્ત થઈ જાય. અને દરેક ઘટક એકના ઘટક સાથે જોડાયેલો છે એટલે એક એક પણ છે, એટલે ડાયરેક્ટ જ અહીંયા લખવાનું. તેથી f નું પ્રતિવિધેય મળે f ઇન્વર્સ. તો f ઇન્વર્સ કયાના ઉપરનું હશે તો t ટેન્સ ટુ s, અને એનું સૂત્ર f ઇન્વર્સનું. તો આનાથી ઊંધું થઈ જાય કેટલું? 3a 2b અને c1. આ એનું શું થાય? પ્રતિવિધેય. હવે બીજો તમને કયો છે આનું પ્રતિવિધેય મેળવવાનું છે.
એફ A2 B1 C1 હવે જોજો યાર એફ A બરાબર 2 એફ B બરાબર 1 એફ C બરાબર 1 અહીંયા જો B અને C સરખા નથી પણ એના જે જવાબ આવે છે સરખા છે એટલે આ જે વિધેય છે એ એક એક વિધેય નથી અનેક એક વિધેય છે કારણ કે બે ઘટકો એક જ સાથે જોડાય છે અહીં એફ બી બરાબર 1 અને એફ સી બરાબર 1 તેથી એફ એ એક એક વિધેય નથી અને એક એક વિધેય ના હોય તો એફ ઇન્વર્સ નું અસ્તિત્વ નથી એટલે એફ ઇન્વર્સ આપણને અહીંયા મળે નહીં તો આ એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે કયો છે 11 હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 12 એમાં તમારે સ્ટાર જે છે આર ક્રોસ આર થી આર પરની પ્રક્રિયા છે એ સ્ટાર બી બરાબર માનાંકમાં A માઇનસ બી અને એક બીજી પ્રક્રિયા છે A પછી 0 બી કરો તમે આ જેને ચિહ્ન છે ધ્યાન રાખજો 0 નથી આમ બરાબર એ ઓ બી આપણે કહીશું અત્યારે એ ઓ બી બરાબર એ દરેક એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર તો સાબિત કરવાનું છે કે આ જે સ્ટાર છે એ સમક્રમી છે પરંતુ જૂથના નિયમને અનુસરતી નથી જ્યારે આ જે ઓ પ્રક્રિયા છે એ જૂથના નિયમને અનુસરે પણ સમક્રમી નથી પછી આપણે બીજું તો બતાવીએ આપણે ચલો પહેલા આના માટે આપણે અને પછી આના માટે જોઈએ સમક્રમી અને જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે કે નહીં તો પહેલા અહીંયા સ્ટાર દ્વિક્રિયા માટે તો આ જે છે સમક્રમી છે કે નહીં તો સમક્રમી માટે હવે તમારે અહીંયા જો એ દરેક એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર માટે એ સ્ટાર બી બરાબર એ માઇનસ બી છે હવે જો માનાંક હોય તો તમે આગળ પાછળ લખી શકો આ જે છે દાખલા તરીકે 3 માઇનસ 4 લખો કે 4 માઇનસ 3 લખો બંનેના જવાબ તો કેવા આવવાના એક એક જ આવે આ માઇનસ થઈ જાય પણ પ્લસ જ થવાનું છે એટલે અહીંયા પણ પ્લસ થવાનું છે તો આને આપણે બી માઇનસ એ લખી શકીએ એટલે આ જે છે બી સ્ટાર એ છે તેથી સ્ટાર સમક્રમી છે સ્ટાર કેવું છે સમક્રમી હવે જૂથનો નિયમ ચલો જૂથના નિયમ માટે આપણે 3 ઘટકો લઈએ દરેક અથવા તો અહીંયા આરમાંથી કિંમતો લઈએ આપણે નિયમ સાબિત થતો નથી એટલે તો આપણે કિંમતો લઈએ તો અથવા આ રીતે કરી શકાય 1 2 3 બિલોંગ્સ ટુ આર માટે વન સ્ટાર 2 સ્ટાર 3 પહેલા આ શોધી નાખીએ તો 1 સ્ટાર 2 સ્ટાર 3 એટલે શું તો બંનેની બાદબાકી એટલે કે માનાંકમાં
2 માઇનસ 3 એટલે 1 સ્ટાર કેટલા આવશે? અહીંયા 1 જ આવશે, કારણ કે -1 આવે પણ પ્લસ થઈ જશે. હવે માનાંકમાં 1 માઇનસ 1 એટલે કેટલા થઈ જાય? 0. અને 1 સ્ટાર 2 સ્ટાર 3 આ કેટલા આવે છે? તો 1 માઇનસ 2 સ્ટાર 3 બરાબર. હવે ચલો 1 માઇનસ 2 એટલે કેટલા? તો -1 અને એનો માનાંક કરો એટલે 1 સ્ટાર 3. આની બાદબાકી કરો તો કેટલા આવે? 2. તેથી 1 સ્ટાર 2 સ્ટાર 3 નોટ ઇક્વલ ટુ 1 સ્ટાર 2 સ્ટાર 3. તેથી સ્ટાર જૂથના નિયમને અનુસરતી નથી. એટલે જૂથના નિયમનું અહીંયા પાલન થતું નથી. હવે આ ક્રિયા માટે લઈએ. હવે ઓ દ્વિક ક્રિયા માટે પહેલું આપણે લઈએ સમક્રમી. ચલો સમક્રમી માટે લેવું હોય તો અહીંયા તમારે કોઈ પણ આપણે અહીંયા એ સ્ટાર બી લઈએ તો અહીંયા શું આવે છે? એના એ જ ઘટક. તો સમક્રમી થાય ખરા? ના થાય. તો અહીંયા જો 1 સ્ટાર 2 લઈએ તો કેટલો આવે? 1. અને 2 સ્ટાર 1 લઈએ તો કેટલા આવશે? 2. કારણ કે એ સ્ટાર અહીંયા સ્ટાર નથી, પાછું શું છે? ઓ. એ ઓ અહીંયા ઓ છે બરાબર. 2 તો 1 અને 2O1 તો અહીંયા શું આવશે? 2. તેથી 1O2 નોટ ઇક્વલ ટુ 2O1. તેથી ઓ સમક્રમી નથી. જૂથનો નિયમ. આ જૂથના નિયમનું અહીંયા પાલન થાય છે પાછું, તો એ આપણે સાબિત કરીએ. દરેક ABC બિલોંગ્સ ટુ R માટે ચલો AO BOC તો AO અહીંયા BOC એટલે કેટલા આવશે? તો અહીંયા AOB છે તો એક પહેલો ઘટક હોય આવે તો અહીંયા શું આવશે? B. અને AOB એટલે કેટલા આવશે? A. અને કૌંસમાં લઈએ આપણે AOB OC આ પહેલો લઈએ તો કેટલા આવે? તો આનો જવાબ શું આવશે? A OC. તો પહેલો જ ઘટક આવે. તેથી AOB OC બરાબર AO BOC. તેથી O જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે. એટલે જૂથના નિયમનું અહીંયા પાલન થશે. આમ આપણે એક જ દાખલો છે પણ બંને આવી ગયા. સ્ટાર માટે બંને છે અને ઓ ક્રિયા છે એના સ્ટાર માટે તમારે સમક્રમી છે, જૂથના નિયમનું પાલન થતું નથી. આ જે છે એ સમક્રમી છે અને જૂથના નિયમનું પાલન સમક્રમી નથી અને જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે. હવે આના આ જ ક્રિયા ઉપર આગળ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો અહીંયા કાઢી નાખીએ આપણે. હવે એમાં આગળ શું કહ્યું છે કે વધુમાં બતાવો કે દરેક ABC બિલોંગ્સ ટુ R માટે A સ્ટાર BOC બરાબર A સ્ટાર B O A સ્ટાર C. પછી આગળ કહ્યું છે પાછું એ પછી જોઈએ, પહેલા આ સાબિત કરી નાખે. હવે આપણે આવું સાબિત કરવું કે A સ્ટાર BOC બરાબર
A સ્ટાર બી ઓ A સ્ટાર સી, આવું સાબિત કરવું છે. સાબિત કરવા માટે આ જે છે શું છે તો સ્ટારનું આ જે ઓ પર વિભાજન છે આપણે આ રીતે લઈએ છીએ. દાખલા તરીકે 3 ગુણ્યા 4 વત્તા 5 હોય તો 3 ગુણ્યા 4 કરી શકાય વત્તા 3 ગુણ્યા 5. આ જે છે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન છે. તો એના એ જ પ્રક્રિયા અહીંયા છે કે અહીંયા સ્ટાર છે એનું કોના ઉપર વિભાજન છે તો ઓ ઉપર વિભાજન શક્ય છે. જોઈએ સાબિત કરવા માટે આપણે LSH લઈએ. તો અહીંયા LSHમાં શું છે તો A સ્ટાર BOC. તો A સ્ટાર BOC એટલે શું આવે તો B પહેલો ઘટક. ચલો A સ્ટાર B એટલે માનાંકમાં A માઇનસ B. આને નંબર 1. ચલો RSH. તો RSHમાં તમારે A સ્ટાર B છે અને A સ્ટાર C. ચલો A સ્ટાર B એટલે A માઇનસ B માનાંકમાં O A માઇનસ C. તો પહેલો ઘટક આવશે ખાલી. આને નંબર 2. એટલે તેથી LSH બરાબર RSH. એટલે આ જે છે એમાં તમારે આનું જૂથના સ્ટારનું ઓ પર વિભાજન શક્ય છે. હવે ઓનું સ્ટાર પર વિભાજન શક્ય છે કે નહીં તો એ જોઈએ. હવે AO B સ્ટાર C બરાબર AOB સ્ટાર AOC માટે. ચલો આ શક્ય છે. તો આમાં LSH તો AO B સ્ટાર C ઇઝ ઇક્વલ ટુ AO B સ્ટાર C એટલે શું છે તો B માઇનસ C. એટલે એ જ આવશે અહીંયા 1 પહેલો ઘટક હોય આવે. RSH તો AOB સ્ટાર AOC. ચલો AOB એટલે શું તો A સ્ટાર અહીંયા પણ શું થશે A. ચલો આનું કરવું હોય તો સ્ટારમાં A માઇનસ A બરાબર 0. આને નંબર 2. તેથી 1 અને 2 પરથી LSH નોટ ઇક્વલ ટુ RSH. આમ તમારે જે સ્ટાર છે એનું તમારે O પર વિભાજન શક્ય છે. લખી નાખવાનું સ્ટારનું O પર વિભાજન શક્ય છે પણ ઓનું સ્ટાર પર વિભાજન શક્ય નથી. એટલે આ જે છે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે શું થાય પૂરો થાય છે. આટલા સુધી આપણે રાખીએ. હવે 13 થી આવતી વખતે ચેપ્ટર આ શું થઈ જશે પૂરું થઈ જશે.